ये देखें, ये स्वाइबा की मामा लेके आई हैं। ये देखें बेटा, पानी में भी डाल देंगे, ये मुझे डालने तो दो। ये आपके हाथ ड्राई है ना? इसकी प्राइस का कुछ पता है? अपने व्यूअर्स को बता दें। आई डोंट नो दिस प्राइस, लेकिन इतने पता है प्लीज 100 की लाइन में। ये पापा लाए हैं ना? आई होप। यस, मुझे पहले ही पता था। अच्छा, ये देखिए, ऐसे चढ़ाने के बाद ना अब कोई बर्तन धो के दिखाती हूँ। ये देखें, इनकी गैस नहीं ना आती। इधर दिखाएं सिलेंडर, ये हमने सिलेंडर रखा हुआ है और इसका पाइप हम उधर लगाते हैं। दिखाएं ना मेरे यूट्यूब की फैमिली को। और इस पे मेरी व्लॉगिंग जो है वो स्वाइबा कर रही है, वहां पर हम इसका पाइप लगाते हैं। और ये देखें, चुन्नी चुन्नी सी गैस आ रही है, चुन्नी से। और ये हमने सिलेंडर भरा के रखा हुआ है। अच्छा, अभी इनकी ट्रे धोने वाली थी, मैं धो देती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने नलका खोला, यहाँ से आपने ये पकड़ना है स्पंज। आप हाथों से भी धो सकते हो, उसके आगे लगा हुआ है। हाँ जी, ऐसे। वेरी गुड गर्ल। ये देखें, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको बंद करो। यार ये काम बहुत मजे का, ये बहुत ही सॉफ्ट है। लेकिन उलझन भी बहुत है। यार उलझन तो मुझे जरा भी नहीं हो रही, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये देखो, और फिर इसके बाद इसको आप वॉश करें। आपके ग्लव्स भी इजीली धुल जाएंगे। अच्छा, एक चीज मैंने और अपनी यूट्यूब की फैमिली को दसनी है, आई मीन बतानी है। यार ये देखो, पानी ठंडा है ना, लेकिन हाथों को ठंडा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि ठंड की वजह से ना बुखार भी हो रहे हैं। अब आप अपने हाथ उतार के दिखाएं कि आपके हाथ सूखे हैं या नहीं। यार काम तो बहुत मजे का। ये देखें, यहाँ से मैंने ऐसे उतारा, हाथ देखो जरा भी गिल्ला नहीं हुआ, सूखा है। वाह ब्यूटीफुल। देखें, ड्राई है सारा ड्राई। यस यार, मैं ये देखें, एक भी टुकड़ा नहीं ये है इसका भी दिखा दें। यस, दो मिलते हैं। ऊपर हायर की लगी हुई थी मशीन, उसका भी थोड़ा रिव्यू देती हूँ। उसका फायदा ये है कि उसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, और ये जो डॉलर्स की है, इसका ये है कि इसके ऊपर शीशा नहीं लगा हुआ। उठना नहीं पड़ेगा। क्या है इसमें ना, वॉश भी है, रिंस भी है। आप ना बस एक दफा टाइम सेट कर दो और फिर आप जाके बेशक सो जाओ। ये जब काम हो जाएगा ना सारा, ये बेशक सो जाए, आप इतने वेले हैं। हाँ जी, तो क्या आपको तो हांडी हमने होटल से मंगा के खानी है। आप खाना पकाएं और कपड़ों को यहाँ फेंक दें। हाँ जी, कपड़े धुल के स्पिन भी हो जाएंगे, रिंस भी हो जाएंगे, वॉश भी हो जाएंगे, वाटर लेवल सब कुछ इसमें है माशाल्लाह। और डॉलर्स में यह है कि इसके ऊपर आपको कुछ नजर नहीं आएगा, और हायर में आपको सब कुछ नजर आएगा। उसके शीशा लगा हुआ, उसकी वीडियो भी आपको दिखाती हूँ मैं। 10 साल की गारंटी। एक चीज ज्यादा अच्छी है, वो ये है कि आपने मतलब इसका जो पाइप होता है ना, वो इसके साथ जगह होती है इसको रखने की। ये देखें, जैसे अब ये पाइप उठा के हम इधर उसके साइड होते हैं। ये देखिए आप ना, पानी गिरा, पानी गिरा। रहने दें, आपकी मेहरबानी। जो लेंगे उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि इसको यूज करने का तरीका क्या। आज लगता है धूप निकलेगी और सभी ने कपड़े धोए हैं। इधर भी कपड़े धोए हैं, इधर भी। इसके रूल्स में लिखा हुआ है उर्दू में कि जिसको नहीं आती मेहरबानी करके वो इस मशीन को ना चलाए। पर ये इतनी मुश्किल कोई नहीं है, ये सब धोखेबाज बातें हैं लोगों की कि तरीका नहीं आएगा, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से आपने वॉश का टाइम, ओए होए। हायर में यह है कि हायर की मशीन के ऊपर जो है ना, वो लगा हुआ है शीशा। इसका जो कवर है वो शीशे का, तो उसका ये फायदा होता है कि वो ना नजर आ जाता है कि अंदर जो है ना कपड़े उनकी मत बज रही, यानी कि धुल रहे हैं। ये देखें, ऐसे ऐसे। और हायर में और डॉलर्स में ये फर्क है, प्राइस का डिफरेंट है इसमें थोड़ा बहुत। और इसके अलावा फंक्शन तो सेम ही होते हैं सभी के। ठीक है, सही है ये। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਲੰਘਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਲਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਲੋਤੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੱਤਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਮੀ ਪਾਨਾ ਲੈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ। ਨਹੀਂ मैंने नहीं खानी, मैं नहीं खानी, मैंने वो लेंगी। मैं क्या इस बंदे ਨੂੰ 25 ਸਾਲ आप ही को पकड़ा के आओ, आप इसको को सारी ਅੱਗੇ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਗੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲੋਤੇ ਵੇ ਜਿਸ ਹੁਲੀਏ ਚ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਨਸਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ
ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਟਟੋਰ, ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਾਹ। ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਭੈੜੀ ਇਹ ਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂ ਕੰਗ ਸੋਲਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਤੇਰਾ ਮਦਰਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਥੋੜਾ ਗੋਲ ਵਾਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਜੱਸੀ ਪਾਈ ਰੰਗ ਪਿੰਡੀ ਬਣਾ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਬਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਰੰਗ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੰਗ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਬੜੀ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਮਰੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਮਰਾਂ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਮਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਮਰੇ, ਤੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਉਮਰੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤਨਹਾਈ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਸਿਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਨਹਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ, ਕੱਲੇਪਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਕੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਲਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਵਾਲਾ ਆਗਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਪਿਆਓ ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗੇਗਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਜਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਖਲੋਤਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚਾਰ ਗੱਤਾ ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਲਾਇਆ, ਕਾਂਜਰ ਫੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਨੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਾ ਚਾਰ ਫੜਾ ਕੇ ਲੱਤ ਫੜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ। ਕੋਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਪਸ਼ਪ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਲਾ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਆ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਵਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾ ਮਰਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮਕਾਮੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਿੰਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਕਾਮੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵਾਫ ਫਰਜ਼ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੱਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿੰਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਜ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ। ਸਮਝੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੱਜ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮਨ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਇਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਮੈਂ 12 ਚ ਨਹਾ ਲਿਆ ਨਾ 12 ਚ ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੇਸਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਚਕਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ 12 ਚ ਨਹਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ 1200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। 12 ਚ ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ 12 ਚ ਨਹਾ ਵੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੈਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ,
ਉਹ 12 ਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ੈਕਾ ਲੈਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ 6-700 ਵਾਲੀ ਨਿੱਕੀ ਦੇਸੀ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਚ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਬਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਣਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਲਿਹੋਰੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ ਲਿਹੋਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੈਂਦੀ ਉਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਸਾਰੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲਿਹੋਰੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰੱਖੋ ਮੂੰਹ ਚ ਖੁਰਦੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਬਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਨ ਹਾਫਿਜ਼ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹੈ ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਟਿੱਕੀਆਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਖਲਾਣਾ ਉਠਾ